Hello everyone. In last video we came to know how to prepare comparative income statement. In today's video we are going to learn new concept, preparation of comparative balance sheet. It's very simple. In last videos you just go through the income statement, that is net profit or P&L account statements nodi. According to that, so you are going to compare the 2-year statistics, then you will do the comparison between the years. Here, instead of income statement, we have balance sheets, that is assets and liabilities. Here also we provide 2 years data. You just write down the balance sheet as it is and compare the 2 years data, take the previous year as base and do the comparison. That's all. So let us go through the problem. From the following information, prepare comparative balance sheet. See, they provide share capital, the statistics of 2018 and 19, reserve, secured loans, unsecured loans, sundry creditors, building, machinery, stock, debtors, cash at bank. So here, one thing you have to keep in your mind, that is liabilities and assets. ಯಾವುದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ರಿಸರ್ವ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಸೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಮಿಷನರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸ್ಟಾಕ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ at bank, current asset. These are all the things. It's very common. You people know from last 2 to 3 years, right? So let us go through the problem. So comparative balance sheet as on 2008, 2018 and 19, right? So particulars. So as same as what you wrote the column in previous problems, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕಬೇಕು. 2018, 2019, increase or decrease and percentage. So first you just go through the writing. Share liabilities, share capital. ಸೊ 2018ರಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, 2019ರಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? 2 ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ how we have to calculate the percentage. Is nothing but percentage is equal to increase or decrease divided by previous year data, that means 2018 data. So here increase 2 lakh divided by 8 lakh into 100, that is percentage is 25%. After share capital you just go to the reserve, that is 1 lakh and 1 lakh 20,000. There is an increase of 20,000. 20,000 divided by 1 lakh, how much? Into 100, it is 20%. Secured loan, 30,000 is there. 2019, 40,000 is there. So 10,000 is the increase, right? 10,000 divided by 30,000 into 100 ಮಾಡಿದಾಗ 33.33% ಬರುತ್ತೆ. Unsecured loan 20,000 and 20,000, sorry 10,000. So here you have to observe, compared to last year the unsecured loan is decreased. So our statistics is in minus figure. So minus 10,000 divided by 20,000. ಯಾಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ 20,000 2018 ಬೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು 2018 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸ್ ಇಯರನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಿ. ಸೊ minus 10,000 divided by 20,000 into 100 minus 50%. Current liabilities, we have the only one current liability, that is sundry creditors, 80,000 and 1 lakh. There is an increase of 20,000. 20,000 divided by
80,000 into 100, that is 25%. You just total all the column. 10,30,000, the balance of 2018. 12,70,000, balance of 2019, and the difference is 2,40,000. So 2,40,000 divided by 10,30,000, that is 23.30 percentage, right? So now let us go through the asset. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾಲಮನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಉಳಿದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಸೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 lakh ಮತ್ತು 5 lakh ಇದೆ, ರೈಟ್? 4 lakh ಮತ್ತು 5 lakh, 1 lakh ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 lakh ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ 25% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೆಷಿನರಿ ಸೇಮ್ 3 lakh ಮತ್ತು 4 lakh ಇದೆ. 1 lakh ಇಸ್ ದ difference. 1 lakh divided by 3 lakh into 100, 33.33%. Stock 2 lakh and 1,80,000. Clear? So total 1,50,000 minus 1,50,000. 50,000 divided by 1 lakh, 50%. The stock 2 lakh and 1,80,000. The difference minus 20,000. Minus 20,000 divided by 2 lakh into 100 is minus 10%. Here one mistake I was done purposefully in the problem. So that thing you have to observe and you have to find out and you have to fill it. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯೂಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನೇ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಐಟಮನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಐಟಮನ್ನು ನೀವೇ ಬರೆದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ the share capital of the company was increased. It indicates the investment capacity and the funding strength. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 8 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದೋಸ್ 2 lakh ವಿಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಮೆಷಿನರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು 2018-19 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ 10,000 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದು 1,20,000 ಆಗಿದೆ. 20,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು 10,000 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 20,000 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಅದನ್ನು 20,000 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಓವರ್ ಆಲ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ 1,20,000 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ 20,000 ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಇಷ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 30,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದ 40,000. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 30,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದ 40,000. 10,000 ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. 10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30,000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ 33.33% ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
you can ask the doubts through the messages or through the I will weekly ones I will come through the Google Meet or the Zoom. So in that you can discuss your doubts. Okay, thank you.